کیا آپ نے کبھی رات کو بے چین ہو کر آسمان کی طرف دیکھا ہے، دل میں ایک ہی سوال، یا اللہ آخر میری قسمت کب بدلے گی؟ کیا آپ تھک چکے ہیں؟ محنت کرتے کرتے ہر طرف دروازے بند، کوئی راستہ نہیں، رزق رکتا جا رہا ہے، جیب خالی ہے، دل پریشان اور آنکھیں بس ایک ہی دعا مانگتی ہیں، یا رب میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو سن لیجئے، آج کا وظیفہ معمولی نہیں، یہ اللہ کے ان خاص ناموں پر مشتمل ہے جن میں دولت کو کھینچ لانے کی طاقت ہے، جو غریبی کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے اور جو آپ کے نصیب کو بدل سکتا ہے۔ اگر دل سے یقین ہو تو یہ عمل دولت کی بارش بن جاتا ہے۔ بس آگے مت بڑھیے، یہ وظیفہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ دن رات محنت کرتے ہیں مگر رزق میں برکت نہیں ہو رہی؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ دولت کی بارش ہو جائے؟ تو پھر آج کا وظیفہ آپ کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں، یہ ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وظیفے کا روحانی پس منظر سنیے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ اللَّهُ مُخَرَّجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بناتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ ایسا تمام افراد کے لیے ہے جو رزق کی تنگی، بے برکتی یا مالی پریشانی میں مبتلا ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار جان لیجئے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ پہلے باوضو ہو جائیے اور تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کریں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پھر 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یغنی پڑھیں، یغنی۔ اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کریں، اپنی حاجت کے سامنے رکھیں اور مکمل اللہ پر یقین رکھیں۔ مکمل یقین کے ساتھ اس اللہ سے مدد مانگیں۔ عمل کی مدت، یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 11 دن تک کرنا ہے۔ ہر دن کے بعد شکر ادا کریں، کیونکہ دولت صرف پیسوں کا نام نہیں، دل کا سکون، رزق کے حلال اور گھر کی خوشیاں بھی دولت ہیں۔ چند اہم ہدایات۔ اس عمل کے دوران جھوٹ سے پرہیز کریں، حرام کمائی، سود اور غیبت سے دور رہیں، اپنی نیت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیں، کچھ نیکیاں کما لیں۔ رزق بڑھانے والی نیکیاں۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اس طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ وہ تسبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، دنیا تیرے پاس ذلیل خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں
उठाऊं और कहां रखूं। रिस्क में बरकत का बेहतरीन जरिया हजरत सैयद अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में दो भाई थे, एक बारगाह नबवी में हाजिर रहता और दूसरा काम काज करता था। काम करने वाले ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपने भाई के काम ना करने की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शायद तुझे इसकी बरकत से रिस्क दिया जा रहा है। मुहक्किक इतलाक शेख अब्दुल मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस शख्स ने हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने भाई की शिकायत करते हुए कहा कि इसने सारा बोझ मुझ पर डाल दिया है, इससे मेरी मदद करनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को भाई की किफालत करने पर सब्र और हिम्मत की तलकीन करते हुए फरमाया, जो कुछ तू कमा कर अपने भाई पर खर्च करता है, हो सकता है कि ये सब रिस्क तुझे इसकी बरकत से दिया जाता हो। हदीस से मज़कूरा इस बात पर वाज़ेह दलील है कि फुकरा बिलखसूस अपने करीबी रिश्तेदारों की किफालत करना रिस्क में बरकत का बेहतरीन जरिया है। आयतुल कुर्सी किसी चीज पर लिख कर उसका कुतबा मकान में किसी ऊंची जगह पर आवेजा कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह ताला उस घर में कभी फाका ना होगा, बल्कि रोजी में बरकत और इजाफा होगा और उस मकान में कभी चोर ना आ सकेगा। नोट हमेशा याद रखें कि बगैर वुजू कुरान पाक छूना और लिखना नाजायज, इसीलिए आयतुल कुर्सी लिखने से पहले वुजू जरूर कीजिए और मुकम्मल दुरुस्त लिखना आता हो तो ही लिखिए, वगरना किसी अच्छे लिखने वाले से लिखवा लीजिए। प्यारे दोस्तों, वजीफा उन लोगों के लिए जो वाकई रिस्क में बेहतरी जाते हैं, अल्लाह से मांगे, यकीन के साथ मांगे और फिर उसके फैसले पर सब्र करें। इंशाअल्लाह रिस्क खुल जाएगा और दौलत की बारिश होगी। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो जरूर दूसरों से शेयर करिए ताकि दूसरे भी इस रूहानी खजाने से फायदा उठा सकें। अल्लाह हम सबको रिस्क हलाल, कुशादगी और सुकून अता फरमाए, आमीन बिजाह रब्बिल आलमीन। इसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा कि जहां से गुमान भी ना होगा। इब्न माजा की हदीस है, क्या मैं तुम्हें वो चीज न बताऊं जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दे और तुम्हारे रिस्क वसी कर दे। रात दिन अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो कि दुआ मोमिन का हथियार है। मसनद की एक हदीस है, मदीने रिस्क में खैर व बरकत के हुसूल की मजीद मालूमात और तंगदस्ती की वजूहात जानने के लिए अमीर अहले सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप का मुताला जरूर कीजिए। इसमें बेशुमार रिस्क के वज़ाइफ लिखे हुए हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना हरगिज ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें कि वीडियो हमारे चैनल पर इस तरह की बेशुमार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। हमारे चैनल से जुड़े रहें, आपको काफी फायदा मिलेगा, जिससे रिस्क में बरकत के वजीफे, कर्ज से नजात के वजीफे, घरेलू नाचाकियों का इलाज, फल फ्रूट के फायदे भी और भी जबरदस्त वीडियो बनती रहेंगी। आप देखते रहिए, हमारे चैनल को जुड़े रहें, इंशाअल्लाह बेशुमार ऐसे फायदे आपको मिलते रहेंगे जिससे आप हमारे चैनल पर रहेंगे। इंशाअल्लाह इस तरह के बेशुमार मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जिससे रिस्क में बरकत, कर्ज से नजात और परेशानियों के वजीफे, मुसीबतों से नजात के वजीफे, रिस्क में बरकत के वजीफे और सफर करने के तरीके और वजीफे और भी बेशुमार ऐसी मालूमात आपको मिलती रहेगी, जैसे फल फ्रूट वगैरह के फवायद, लाइलाज बीमारियों के वजीफे और उनके इलाज और उनके हल और भी बेशुमार ऐसी मालूमात आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। हमारे चैनल से जुड़े रहें, इंशाअल्लाह बेशुमार मालूमात का खजाना इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। खुदा हाफिज। हमारे इस चैनल से आपको बेशुमार ऐसी मालूमात मिलेगी जो आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे ही आप रिस्क के मामले में परेशान हैं तो रिस्क के वज़ाइफ आपको मिल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप घरेलू नाचाकियों में फंसे हुए हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा
اسی طرح بے شمار مسائل ہیں، مصیبتوں پریشانیوں سے نجات کے وظیفے، پھل فروٹ کے فائدے، چیکو کے فائدے، سیب کے فائدے، انار کے فائدے، اور بھی اس طرح کی فائدے آپ کو ملتے رہیں۔ نیکسٹ ملتے ہیں، خدا حافظ۔